आज आमे अर्थ अलंकार अंतर्गत उपमा अलंकार विषय आलोचना करिबा। जेउ वाक्य उपमान उपमेय समान धर्म विशिष्ट होइथांती और सेमानक मध्यरे थिबा सादृश्य साधारण बोधक शब्द द्वारा अभिहित होइथाय सेठारे उपमा अलंकार हुए। सादृश्य कहले परी तुल्य सदृश जेह्न जेसन सरी जथा ए सब। वर्तमान आमे उपमान कौन उपमेय कौन साधारण धर्म कौन ये सब जानिबा। उपमेय काहाको कुहा जाए फास्ट देखिया कौन उपमेय एक रे उपमेय कौन जानिबा। जहाकू तुलना दिया जाई थाए ताहाकू उपमेय कुहा जाए। गोटे उदाहरण देखिबा। मुख चंद्र परी सुंदर काहाकू तुलना करा जाउची ना मुख को तुलना दिया जाउची तेणु मुख होउची उपमेय। मुख हेउची उपमेय। सेही परी उपमान कौन जानिबा। दुई रे उपमान कौन जानिबा। जहा सहित तुलना करा जाए ताहा उपमान। ताहले कहा सहित तुलना कराउची मुख चंद्र परी सुंदर चंद्र परी सुंदर। एठारे मुख हेउची उपमेय यहाकू तुलना दिया जाउची मुख को तुलना दिया जाउची कहा सहित तुलना करा जाउची ना चंद्र सहित तुलना दिया करा जाउची तेणु जहा सहित तुलना करा जाउची सी होची उपमान। एठारे उपमान किए ना चंद्र उपमेय किए ना मुख। उपमान विषय आ गोटे कथा जानिबा। साधारणतः प्रकृतिर सौंदर्य विभव किंबा अधिक गुण विशिष्ट वस्तु को उपमान भावे ग्रहण करा जाए। कौन ना जोटा अधिक गुण विशिष्ट वस्तु ताकू आमे उपमान भावे ग्रहण करिबा। जेपरी मुख और चंद्र भितरे अधिक गुण विशिष्ट वस्तु किए ना चंद्र तेणु चंद्र है उपमान। वर्तमान 3 रे साधारण धर्म विषय जानिबा। साधारण धर्म उपमेय और उपमान को जेउ साधारण गुण हेतु तुलना करा जाए ताहाकू साधारण धर्म कहती। से उदाहरणटा देखिबा जे मुख चंद्र परी सुंदर एथिरे मुख है उपमेय आउ चंद्र है उपमान। केउ साधारण गुण हेतु तुलना करा जाउची ना मुखर गुण कौन ना सुंदर आउ चंद्रर गुण भी सुंदर तेणु उभयर साधारण गुण कौन है ना सुंदर तेणु उपमेय उपमान को जेउ साधारण गुण हेतु तुलना करा जाउची ताहा होची साधारण धर्म। मुहर भी मुहर और चंद्रर साधारण धर्म कौन होची ना साधारण गुण कौन होची सुंदर तेणु एठारे सुंदर होची साधारण धर्म। लेखाई से कथा ऊपर लिखित वाक्य रे मुख और चंद्रर साधारण गुण होची सौंदर्य। उपमावाचक शब्द कौन 4 रे जानिबा। 4 रे होची उपमावाचक शब्द। उपमेय और उपमान मध्य थिबा साधारण धर्म को शब्द संयोग करे जी शब्द संयोग करे अथवा सेमानक सादृश्य को प्रकाश करे ताहाकू उपमावाचक शब्द कहा जाए। कौन कहला ना उपमेय उपमान मध्य थिबा साधारण धर्म को उपमेय होची कहले मुख आउ उपमान होची चंद्र। ये जो दुईटा मध्य साधारण धर्म होची सुंदर सौंदर्य होची साधारण धर्म ताकू किए शब्द संयोग करुची ना मुख चंद्र परी सुंदर। परी होची एठारे उपमावाचक शब्द से कथा लिखिची जे किए किए उपमावाचक शब्द हो पारिबो परी जेह्ने जथा सदृश तुल्य जेसन एगुड़ा उपमावाचक शब्द। बर्तमान आम गोटे उदाहरण नबा। खंड खंड धड़ा मेघ सुनील अंबरे भासई बोईत जथा नील समुद्र रे। भक्त कवि मधुसूदन राव लिखित शरत कवितारू अणा जाइछि। एठारे उपमेय किए सुनील अंबरे बा आकाश रे धड़ा मेघ आ उपमान कौन ना नील समुद्र रे भासुवा बोईत।
ଉପମେୟ କିଏ ହେଲା ନା ଏଠି ଦେଖିବା ଅर्थटा କ'ଣ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ମାନେ ନୀଳ ଆକାଶରେ ଅମ୍ବର ମାନେ ଆକାଶ ସୁନୀଳ ଆକାଶରେ ବା ନୀଳ ଆକାଶରେ ଧଳା ମେଘ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭାସୁଛି ସେଇ ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ କିପରି ଭାସୁଛି ନା ଯେପରି ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ବୋଇତ ଭାସୁଛି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଉପମେୟ କିଏ ନା ନୀଳ ଆକାଶରେ ଥିବା ଧଳା ମେଘ ହେଉଛି କ'ଣ ଉପମେୟ। ଏହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ଉପମେୟ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ନା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରର ବୋଇତ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ଧଳା ମେଘକୁ ବୋଇତ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପମାନ। ଆଉ ଏହାର ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କ'ଣ ଭାସିବା ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କ'ଣ ନା ଭାସିବା ନୀଳ ଆକାଶରେ ଧଳା ମେଘ ଭାସେ ଆଉ ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ବୋଇତ ଭାସେ ତେଣୁ ଭାସିବା ଉଭୟର ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଧର୍ମ। ଆଉ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ କିଏ ନା ଯଥା ଏଇ ଯେଉଁ ଉପମେୟ ଆଉ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଧର୍ମକୁ କିଏ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ନା ଯଥା ସଂଯୋଗ କରୁଛି ତେଣୁ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ କିଏ ହେଲା ଯଥା ହେଉଛି ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଯଥା। ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କ'ଣ ହେଲା ନା ଭାସିବା ଉପମେୟ କିଏ ନା ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ବା ଆକାଶରେ ଧଳା ମେଘ ଉପମାନ ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଥିବା ବୋଇତ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ମିଶି ଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତି ତାରା ରବି କିରଣେ ମିଶି ଯାଏ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଚରଣେ ମିଶି ଯାଏ ଯଥା ଚପଳା ନୀଳ ଜଳଦ ଅଙ୍ଗେ ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା ସେହି ନୀଳ ତରଙ୍ଗେ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରୁ ଆସିଛି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଲିଖିତ। ଏଠାରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଉପମେୟ କିଏ ନା ଅବଳା ଏଠାରେ ଉପମେୟ କିଏ ଅବଳା ଅବଳା ଅର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଉପମାନ କିଏ ପ୍ରଭାତି ଜୀବାତ୍ମା ଆଉ ଚପଳା ଇଏ ହେଉଛି ଉପମାନ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଉପମେୟ କିଏ ଉପମାନ କିଏ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଉପମାନ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉପମେୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉପମାନ। ତୁମମାନେ ଠିକ୍ କରିକି ଉପମେୟ ଆଉ ଉପମାନ କ'ଣ ଜାଣିବା ଆଗରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ସିଏ ହେଉଛି ଉପମେୟ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ସିଏ ହେଉଛି ଉପମାନ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ ନା ଅବଳା ହେଉଛି ଉପମେୟ ପ୍ରଭାତି ଜୀବାତ୍ମା ଚପଳା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଉପମାନ। ତାହେଲେ ଉପମାନ ପ୍ରଭାତି ତାରା ଜୀବାତ୍ମା ଆଉ ଚପଳା ହେଲେ ପ୍ରଭାତି ତାରା ହବ। ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କ'ଣ ହବ ଉପମେୟର ଧର୍ମ କ'ଣ ମିଶିଯିବା ଆଉ ଉପମାନର ବି ଧର୍ମ ହେଉଛି ମିଶିଯିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କ'ଣ ନା ମିଶିଯିବା ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କ'ଣ ଲୀନ ହେବା ବା ମିଶିଯିବା। ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ କିଏ ଯିଏ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଉପମାନ ଉପମେୟର ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଛି କିଏ ନା ଯଥା ବା ତଥା ଯଥା ଏଠି ଯଥା ଆଉ ତଥା ଦିଟା। ଏହି ପଦରେ ଗୋଟିଏ ଉପମେୟ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଉପମାନ ରହିଛି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଉପମେୟ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଉପମାନ ରହିଛି। ଅବଳା ହେଉଛି ଉପମେୟ ଆଉ ପ୍ରଭାତି ତାରା ଜୀବାତ୍ମା ଚପଳା ଉପମାନ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ କିନ୍ତୁ ଉପମା ଅଳଙ୍କାରକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଉପମା ଅଳଙ୍କାରକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଉପମା ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି
गोटे होची पूर्णोपमा पूर्णोपमा माने पूर्ण उपमा आउ गोटे होची मालोपमा माने माल उपमा बा मालोपमा आउ गोटे होची लुप्तोपमा लुप्तोपमा माने लुप्त उपमा लुप्त युक्त उपमा लुप्तोपमा पूर्ण उपमा पूर्णोपमा माल युक्त उपमा मालोपमा आउ लुप्त युक्त उपमा लुप्तोपमा ताल तीन भाग विभक्त कराई। बर्तमान आम पूर्ण उपमा कौन जानिबा तुम बही रे दिया जाई नहीं सब विस्तृत भाव में आलोचना कर दो दीटा दिया है आ गोटे कहबी पूर्ण उपमा कौन जानिबा पूर्ण उपमा होची एटा होची पूर्ण उपमा ଯେଉଁଠାରେ ଉପମେୟ ଉପମାନ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଓ ଉପମା ବାଚକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣୋପମା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ କଣ ଅଛି ନା ଉପମେୟ ଅଛି। ଉପମେୟ କିଏ ନା ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଧଳା ମେଘ ଉପମେୟ ଅଛି। ଉପମାନ ବି ଅଛି ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଥିବା ବୋଇତ। ଆଉ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କଣ ନା ଭାସିବା ହଉଛି ତାର ସାଧାରଣ ଧର୍ମ। ଆଉ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ କିଏ ନା ଯଥା। ତାହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପମାର ସଂଜ୍ଞାଟା କଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁଠାରେ କଣ ଥିବ ଉପମେୟ ଥିବ ଉପମେୟ ଆଉ ଉପମାନ ଆଉ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଆଉ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଥିବ ଏଇ ଚାରିଟା ଯାକ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଥିବ ସେଠାରେ କଣ ହବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ କଣ ଅଛି ଉପମେୟ ଅଛି ଉପମାନ ଅଛି ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଅଛି ଆଉ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ପଦଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପମାରେ ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା କଣ ମାଳ ଉପମା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଦେଖିବା ଦୁଇରେ ମାଳ ଉପମା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ମାନେ ଭଲ କି ବୁଝି ପାରୁଥିବ। ଯଦି ନ ବୁଝି ପାରିବ କମେଣ୍ଟ କରିବ କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ରହିଲା ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇଦେବି। ମାଳ ଉପମା କଣ ଗୋଟିଏ ଉପମେୟର ଏକାଧିକ ଉପମାନ ଥିଲେ ସେଠାରେ କଣ ହବ ମାଳ ଉପମା। ଗୋଟିଏ ଉପମେୟ ଏଠାରେ ଆମେ ଏଇଟା ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଆगे ଦଉଛି ମିଶି ଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତି ତାରାର ବିକିରଣେ ମିଶି ଯାଏ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଚରଣେ ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଚପଳା ନୀଳ ଜଳଦ ଅଙ୍ଗେ ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା ସେହି ନୀଳ ତରଙ୍ଗେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମାଳ ଉପମାର ସଂଜ୍ଞା କଣ ହେଲା ନା ଗୋଟିଏ ଉପମେୟର ଏକାଧିକ ଉପମାନ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଉପମେୟର ଏକାଧିକ ଉପମାନ ଥିବ ଏକାଧିକ ଉପମାନ ଥିବ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଉପମେୟ କିଏ ପୂର୍ବରୁ ପଢି ଦେଇଛୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଅବଳା ହଉଛି ଉପମେୟ। ଏହାର ଏକାଧିକ ଉପମାନ ଥିଲା କିଏ ନା ପ୍ରଭାତି ତାରା ଆଉ ଜୀବାତ୍ମା ଚପଳା ଏସବୁ ହଉଛି ଉପମାନ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଉପମେୟର ଗୋଟେ ଉପମେୟର କଣ ହେଲା ତିନୋଟି ଉପମାନ। ଏଠି ଗୋଟେ ଉପମେୟର ତିନୋଟି ଉପମାନ ହେଇଛି ମାନେ ଏକାଧିକ ହେଲା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମାଳ ଉପମା କହିବା ମାନେ ମାଳ ମାଳ ହେଇକି ଉପମା ଦିଆଯାଉଛି। ଉପମାନଟା ମାନେ ମାଳ ମାଳ ହେଇକି ଅଛି ତାମାନେ ଏକାଧିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଲି। ତେଣୁ କଣ ହେଲା ମାଳ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହେଇଛି ଏଠି। 3ରେ ଦେଖିବା ଲୁପ୍ତୋପମା। ଲୁପ୍ତୋପମା କଣ 1ରେ ପଢିଥିଲେ ଆମେ କଣ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପମା 2ରେ ହଉଛି
ମାଳୋପମା, 3 ରେ ହେଉଛି ଲୁପ୍ତୋପମା। ଲୁପ୍ତୋପମା କ'ଣ? ଏଇଟା ବହିରେ ଲୁପ୍ତୋପମାର ଉଦାହରଣ ଦିଆ ହେଇନାହିଁ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଶୁଣ। ଯେଉଁଠାରେ ଉପମାନ, ଉପମେୟ, ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଓ ସାଦୃଶ୍ୟବାଚକ ଶବ୍ଦ এই 4ଟା ଭିତରୁ ଗୋଟିକର ବା ଦୁଇଟିର ଲୋପ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଗୋଟିକର ବା ଦୁଇଟିର ଲୋପ ହୋଇଥାଏ, ସେଠାରୁ ଲୁପ୍ତୋପମା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ସେଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଲୁପ୍ତୋପମା ଅଳଙ୍କାର। ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଉପମାନ ଆଉ ଉପମେୟ ଆଉ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ସାଦୃଶ୍ୟବାଚକ ଶବ୍ଦ, ସେଥିରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟା ଲୋପ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ଧର ମନେକର ଆମେ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଲୋପ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ସାଦୃଶ୍ୟବାଚକ ଶବ୍ଦ ଲୋପ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେଠି ଦେଖିଦେବା ସେଠି ଯଥା କି ତଥା, ପରି ନଥିବ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ? ସାଦୃଶ୍ୟବାଚକ ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ କ'ଣ ହବ? ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଲୁପ୍ତୋପମା ହେଇଛି। ଉଦାହରଣ ଦେବା ଗୋଟେ। ଚାହିଁଲେ ନୃପତି ଶିଶୁ ହସ୍ତ ଯେହ୍ନେ ନବ ବିକଶିତ ପଦ୍ମ, ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଚିହ୍ନ ସକଳ ତହିଁରେ ରହିଛନ୍ତି କରି ସଦ୍ମ। ଏଇଟା ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ବିକଶିତ ପଦ୍ମ ସହ ଶିଶୁର ହସ୍ତକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ବିକଶିତ ପଦ୍ମ ସହିତ ଏଟା ଲୁପ୍ତୋପମାର ଶିଶୁ ହସ୍ତ ସହିତ କ'ଣ ହେଇଛି? ବିକଶିତ ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଶିଶୁ ହସ୍ତ ସହିତ ବିକଶିତ ପଦ୍ମ। ବିକଶିତ ପଦ୍ମର ତୁଳନା କରିଛି। ତାହେଲେ ଶିଶୁ ହସ୍ତ ହେଉଛି କ'ଣ? ଉପମେୟ, ଆଉ ବିକଶିତ ପଦ୍ମ କ'ଣ? ଉପମାନ। ଏଟା ହେଉଛି ଉପମେୟ। ହର୍ଷ ମୂଳଟା ରଖିଲି ଉ, ଲାଷ୍ଟଟା ୟ। ଉପମେୟ ହେଲା। ଆଉ ବିକଶିତ ପଦ୍ମ କ'ଣ? ଉପମାନ। ଉ ନ ମାନେ ଉପମାନ, ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? କିନ୍ତୁ ଉପମାନ, ବିକଶିତ ପଦ୍ମ ଓ ଉପମେୟ ଶିଶୁ ହସ୍ତ, ଏଇ ଯେଉଁ ଉପମେୟ ଶିଶୁ ହସ୍ତ ଆଉ ଉପମାନ କ'ଣ? ବିକଶିତ ପଦ୍ମ ର ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର, ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଧର୍ମର ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଧର୍ମର ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଲୁପ୍ତୋପମା ଅଳଙ୍କାର ହେଇଛି। ଯେପରି ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ିଥିଲୁ କ'ଣ? ଯଥା ତଥା। ଧର ଏଠି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ? ମିଶିଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତି। ଯେଉଁ ତାପରେ ଏଠି ଯଥା ଅଛି, ଯଥା ତଥା ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ଯଥା ଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଆଉ କ'ଣ? ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ତାର ସୁନ୍ଦର, ସେଟା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅଛି କ'ଣ? ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଯେହ୍ନେ ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଗୀତଟା ଗାଇକି ଶୁଣେଇଦେବି। ଯେହ୍ନେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦଟା ଅଛି। ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ, ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯେହ୍ନେ ଅଛି। ଆଉ ଥରେ ଦେଖ। ଚାହିଁଲେ ନୃପତି ଶିଶୁ ହସ୍ତ ଯେହ୍ନେ ନବ ବିକଶିତ ପଦ୍ମ, ମାନେ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଶିଶୁ ହସ୍ତେ ଯେହ୍ନେ ନବ ବିକଶିତ ପଦ୍ମ, ମାନେ ଶିଶୁ ହସ୍ତ ଯେପରି ନବ ବିକଶିତ ପଦ୍ମ ଭଳି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଯେହ୍ନେ ରହିଲା, এইটা ହେଉଛି କ'ଣ? ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ଆଉ ଉପମେୟ ଏଠି ଶିଶୁ ହସ୍ତ ହେଲା। ନବ ବିକଶିତ ପଦ୍ମ ହେଲା କ'ଣ? ଉପମାନ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଉପମେୟ ଆଉ ଉପମାନର ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ସୁନ୍ଦର ବୋଲିକି କିଛି କଥା ଏଠି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଲୁପ୍ତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଲୁପ୍ତ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହେଲା। ଲୁପ୍ତ ଉପମା, ଲୁପ୍ତ ଉପମା। ତେଣୁ କ'ଣ ଲେଖିବା? କ'ଣ? ଲୁପ୍ତ ଉପମା। ଆଜି ଆମେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ଉପମା ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ, କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପମା 1ରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପମା 2ରେ, ମାଳୋପମା 3ରେ, ଲୁପ୍ତ ଉପମା। ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଜାଣିଲେ। ଉପମେୟ କ'ଣ? ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଉପମାନ କ'ଣ? ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଆଉ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କ'ଣ? ଧର ଯେପରି ଆମେ କହିଲୁ ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର,
ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଧର୍ମ। ଆଉ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ପରି, ଯେହ୍ନେ, ଯଥା, ସଦୃଶ ଏସବୁ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବିନି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ରଖିବା, ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ ଆଉ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଏସବୁ ଆଗକୁ ପଢ଼େଇବୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।